नमस्कार मु प्रमोद कुमार जेना आज आपण नहीं आसी आ गोटे सुंदर कहानी। श्रीमती कानन बाला नायक कहानी पागली। चलंतु शुणिबा। विशिष्ट समाजसेवी डॉक्टर अपर्णा दास से दिन कौन एक काम निज गाड़ी रे जाउथुवा समय हठात तांकर नजर पड़िला रास्ता कड़े जमा होइथुवा भीड़ उपरे। कौन होइछि बोली भाभी से गाड़ी को रास्ता कड़े छिड़ा करी भीड़ आग को आगे आगे गले। देखिले 55-56 बयसर स्त्री लोकटीए पिंधा शाढ़ी ठाए ठाए छिंडी जाइछि। आ उपस्थित जनता पागली पागली चित्कार करी ता ऊपर को टेका पत्थर माड़ा करी चलीचंदी। डॉक्टर अपर्णा स्त्री लोकटी पाखक झड़ बेगरे आगे गले आ ताकू निज छाती उपरे कुंढाई धरी जोरे चित्कार करी उपस्थित लोकों उद्देश्य कहले, आपण माने एते असंवेदनशील केमिति होई जाइछंदी? आपण मानक भीतर थिबा मनीष पणिया कौन कुआडे मरी हजी जाइछि? निजे कहउचंदी पागली आ ताको आक्रमण करि चलिचंदी। सेही समय रे भीड़ भितरु जने स्त्री लोक बाहरी आसी कहले, मैडम ये पागली कौन आपणकर किसी बंधु बांधव हेबो? नहले आपण ता पई एमिति ओकिलाती करूचंदी काहेकि? आपण देखी नाहंदी से केमिति मो 6 वर्षर पुओ को भिड़ी धरी थिला। पिलाटा मोर पूरा अणनिश्वास हो जाइछि। देखु नाहंदी से केमिति भयरे बरडा पत्र भली थरुची। डॉक्टर अपर्णा देखिले 6-7 वर्षर पिलाटीए से महिला को भिड़ी धरी छिड़ा होइछि आ ता हाव भावर जना पड़छि सतरे से जोर रे भय पाइछि। डॉक्टर अपर्णा स्त्री लोकटी को लक्ष्य करी कहले, मु आपणकर मानसिक स्थिति बुझी पारुछि, हेले भी आपण कहंतु जने मानसिक विकृत रोगी को एभली समस्ते मिसी अमानसिक भावरे आक्रमण करिबाटा कोन ठीक कथा? आपणक पिला को तो से शारीरिक भावरे किसी क्षति घटाई नहीं। पिलाटा खाली टिके डरी जाइछि जहा। हेले आपण माने जेमिति संघबद्ध होई ए स्त्री लोकीटा को आक्रमण करूचंदी से बंचिबो तो? ता देहरे कोन जीवन नाही? जणे जणे कोन जन्मरु एमिति पागली होई जन्म होई थाए? परिवेश ओ परिस्थिति रे पड़ी मनीष पागल हुए। किए जाने ये केउ परिस्थिति रे पड़ी तार मानसिक संतुलन हराई बसीछि। आ काली आम मानक भितरु काहा सह एमिति परिस्थिति जे हबनी किए कहिबो? आ आपण मो सह तांकर जो संपर्क कथा कहउचंदी, मोर तांक सहित मानविकतार संपर्क अछि। संपर्क सबु बेले कोन रक्तगत हेबा जरूरी? मनीष सहित कोन मनीषर किछि संपर्क नहीं? अपर्णा कथा सुनी सेठारे जमा होइथा लोक माने जिए जहा रास्तारे चली जाइथिले आ से स्त्री लोक जनक मध्य ता पुओ को धरी सेठारे अदृश्य हो जाइथिले। अपर्णा स्त्री लोकटी पई कोन व्यवस्था करिवे भाबी ताको निज गाड़ी पाखकु नेई गाड़ी भितरु पानी बोतल और फास्ट एड बॉक्स बाहर करी ता मुंडरू बाहर थिबा धार धार रक्त को पोछु थांदी। हठात जने 60-62 वर्षर लोकं को तांका आड़ को दौड़ी दौड़ी आसबार देखिया को पाइले। पुरुष लोक जनक अपर्णा आश्चर्यजनक चाहाणी रे चाही पचारले, कौन होइछि तार? ता मुंडरू एमिति रक्त झरुछि काहेकि? मु ताकू घरे बाहरे केते आड़े खोजिलिनी, सेठी पहुंचला केमिति? अपर्णा कहिले, मु समाजसेवी डॉक्टर अपर्णा दास। हेले आपण किए? ए स्त्री लोकंक सहित आपणकर संपर्क कौन? आपण देखुछंदी
ୟାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ହୁଏତ ଆଜି ୟାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ। ମୁଁ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ଚାକିରିଟିଏ କରିଥିଲି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସର ନେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଓ 6 ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ। ଚାକିରି ସହ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଯାହା ଆୟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ପୁଅଟି କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ଚଗଲା ଆଉ ଖେଳ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ହେଲା ଲୁଚକାଳି। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ମା ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯାଇ ଲୁଚିଯାଏ ଯେ ତା ମା ତାକୁ ଜମାରୁ ଖୋଜି ପାଏ ନା। ଆଉ ରାଗି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୁଚିଥିବା ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଆସି ତା ମାକୁ ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରେ ଆଉ କହେ, ମା, ମୁଁ ତମକୁ ଡରେଇ ଦେଲି ନା? ଆଉ ଜୋରରେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସେ। ଦିନକର କଥା, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ସହରକୁ ଯାଇଥାଏ। ମଣ୍ଟୁଆ ମାଳତୀ ସହ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଖେଳୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି କୁଣିଆ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଳତୀ କୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ମଣ୍ଟୁଆ ଖେଳୁଥିବା ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ମାଳତୀ ଭାବିଲା, ମଣ୍ଟୁଆ ବୋଧେ ତା ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇଭଳି କାମରେ ମାତି ରହି ପାଟି କରି କହିଲା, ମଣ୍ଟୁଆ, କେଉଁଠି ଅଛୁ? ବାହାରିକି ଆସ। ମୁଁ ପରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। 2-3 ଥର ପାଟି କରିବା ପରେ ମଣ୍ଟୁଆ କିନ୍ତୁ ତା ମା ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା। ଏତେ ଥର ଡାକ ପକାଇବା ପରେ ବି ମଣ୍ଟୁଆକୁ ଆସିବାର ନ ଦେଖି ମାଳତୀ ଓ ଆସିଥିବା କୁଣିଆମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଏଣେତେଣେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘରେ, ବାହାରେ, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନ ପାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ। ସହରରେ କାମ ଅଧା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଗାଁକୁ ଫେରିଲି ଆଉ ମଣ୍ଟୁଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ମଣ୍ଟୁଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପଛେ ମଣ୍ଟୁଆର କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ମାଳତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଗାଁ ପୋଖରୀରେ କଣ ଗୋଟେ ଭାସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଟୁଆର ଶରୀରକୁ ପାଇଲୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳକୁ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇ ସାରିଥାଏ। ମଣ୍ଟୁଆର ପ୍ରାଣହୀନ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ମୁଁ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ, ମୁଁ କଣ କଲି? ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ଯଦି ତା ଖେଳକୁ ଖେଳ ବୋଲି ନ ଭାବି ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ମୋ ଧନ ମୋତେ ଏମିତି ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଏମିତି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦି ମାଳତୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଚେତା ଫେରିବା ବେଳକୁ ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେ କାହାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥାଏ। ମଣ୍ଟୁଆର ପ୍ରିୟ ଲୁଚକାଳି ଖେଳଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଦିଦି, ସେଦିନ ପାଖରୁ ଆଜି ଯାଏ ମାଳତୀକୁ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଆମେ ଖବର ନେଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଉନି। ସମୟ 17 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳତୀ ସେଇ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା ଦୋହରାଇ ଚାଲିଛି,
ମୋ ମଣ୍ଟୁଆ ମୋ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। ଦେଖିବ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିବ ଆଉ କହିବ, ମା ମା ମୁଁ ତୋତେ ଡରାଇ ଦେଲି ନା। ଆଉ ତା ବୟସର ଯେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମଣ୍ଟୁଆ ବୋଲି ଭାବି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରୁଛି। ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ମୋତେ ଘର ବାହାର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଯାହା ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ? ପାଗଳି ହେଉ ପଛେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଏତିକି କହି ଗଣେଶ ମାଳତୀକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଅପର୍ଣ୍ଣା ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଭାବୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ପାଗଳ କିଏ? ସାମାନ୍ୟ ଲୁଚକାଳି ଖେଳରୁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହତଭାଗୀ ମା, ନା ତାକୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୁକ୍ତ ଏହି ସମବେତ ଜନତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ।